بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم سیکنڈ چیپٹر کا آغاز کر رہے ہیں. یہ اس سیریز کا 8واں لیکچر ہے کلاس 9 بایولوجی کا. اینڈ وی ول ٹاک اباؤٹ سالونگ ا بایولوجیکل پرابلم. ہاؤ ٹو سالو ا بایولوجیکل پرابلم. بایولوجیکل پرابلم ہم کیسے حل کرتے ہیں؟ اگر فرض کرے کوئی مسئلہ آ جائے بایولوجیکلی، فار ایگزامپل کوئی بیماری آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی بایولوجیکل کانسیکوینسز آ جائے، تو اس کو کیسے حل کیا جائے؟ اس کو حل کرنے کے لیے ہم بایولوجیکل میتھڈ کو استعمال کرتے ہیں. اور بایولوجیکل میتھڈ ہے کیا؟ تو اٹ از اے اسٹیپ وائز میتھڈ وچ از یوزڈ ٹو سالو ا بایولوجیکل پرابلم. جب بھی ایک مسئلہ پیش آتا ہے تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم بایولوجیکل میتھڈ کا استعمال کرتے ہیں. اور بایولوجیکل میتھڈ ایک اسٹیپ وائز پروسیس ہے، ایک طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے، جس کی مدد سے ہم ایک بایولوجیکل پرابلم حل کرتے ہیں. فار ایگزامپل کورونا وائرس ہے، یا اس سے پہلے ملیریا کی بیماری تھی، اس سے پہلے ایبولا وائرس تھا. تو ان سب کو حل کرنے کے لیے جو اسٹیپ وائز طریقہ کار اپنایا جاتا ہے اسے بایولوجیکل میتھڈ کہتے ہیں. سب سے پہلا اسٹیپ ہے بایولوجیکل میتھڈ کا، وہ ہے ریکگنیشن آف بایولوجیکل پرابلم. یعنی بایولوجیکل پرابلم کے بارے میں جاننا کہ کون سا مسئلہ درپیش ہے اس وقت. تو اس کو ہم ریکگنیشن آف بایولوجیکل پرابلم کے اسٹیپ میں ڈالتے ہیں. فار ایگزامپل اس میں ہم کویسچن فارمولیشن کرتے ہیں، یعنی کویسچن ابھر آتا ہے یہاں. اس کے علاوہ واٹ از پرابلم کے مسئلہ کیا ہے، اینڈ ویئر از پرابلم، اور مسئلہ کہاں پہ ہے. یہ دونوں سوالات پوچھے جاتے ہیں. اس کو ہم کویسچن فارمولیشن کہتے ہیں، اور اسی ریکگنیشن آف بایولوجیکل میتھڈ کہا جاتا ہے. جو دوسرا اسٹیپ ہے آبزرویشن اینڈ پریویس ریسرچ. یعنی آبزرویشن کیا ہے اور پریویس ریسرچ کیا ہے. تو آبزرویشن، فار ایگزامپل ریسرچر یوز 5 سینسز ٹو سالو دی پرابلم. ایک ریسرچر بایولوجیکل میتھڈ کو حل کرنے کے لیے، ایک بایولوجیکل پرابلم کو حل کرنے کے لیے 5 اعضاء حس کا استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل آئی سائٹ کا استعمال کرتے ہیں، فار ایگزامپل سینس آف ٹچ کا، فار ایگزامپل سینس آف ہیئرنگ کا. ان سب کا، ان 5 اعضاء کا استعمال، اسے ہم آبزرویشن کہتے ہیں. اور یہ آبزرویشن ان 5 اعضاء کے ذریعے کیا جاتا ہے. ایک ریسرچر اس کے علاوہ اور کیا کرتا ہے آبزرویشن پریویس ریسرچ کے اسٹیپ میں؟ ریکالز اولڈ آبزرویشن. فار ایگزامپل پچھلے دور میں کون سی آبزرویشن کی گئی تھی وہ ریکال کرتے ہیں، اس کو یاد دلاتے ہیں. پریویس پبلشڈ ریسرچ، کون سا ریسرچ ایک بیماری کے بارے میں پہلے شائع کیا گیا ہے، اس کو پبلشڈ ریسرچ کہتے ہیں، اور اسی دہرایا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ آبزرویشن کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک کوانٹیٹیو آبزرویشن ہوتا ہے، ایک کوالیٹیٹیو آبزرویشن ہوتا ہے. کوانٹیٹیو آبزرویشن ایزی ہوتا ہے بیکاز اسے ہم میجر کر سکتے ہیں، اسے ہم ناپتے ہیں، اسی وجہ سے یہ میجریبل ہے. فار ایگزامپل ہائٹ ہے، ویٹ ہے. اس کے علاوہ اور بھی جو بھی ہم نمبرز میں لیتے ہیں، نمبرز کی طرز میں لیتے ہیں، اسے کوانٹیٹیو آبزرویشن کہا جاتا ہے. اور فار ایگزامپل نمبر آف پیشنٹ آف کورونا ان اسپیسیفک ایریا. فار ایگزامپل ووہان ایک سٹی ہے چائنا میں، اور ووہان میں کورونا وائرس کے کتنی مریض ہے ہاسپٹلز میں. تو یہ کوانٹیٹیو آبزرویشن ہے، اور کوانٹیٹیو آبزرویشن کوالیٹیٹیو کی نسبت آسان ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوالیٹیٹیو ہے دوسرا. کوالیٹیٹیو آبزرویشن از ڈیفیکلٹ ٹو میجر. ہم اسے ناپ نہیں سکتے. فار ایگزامپل کلر ہے، اسمیل ہے، اسے ہم ڈسکرپٹیو ریسرچ بھی کہتے ہیں. یہ دوسرا اسٹیپ ہے ٹوورڈ سالونگ ا بایولوجیکل پرابلم. ایک بایولوجیکل مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ دوسرا اسٹیپ ہے. اس اسٹیپ میں ہم آبزرویشن کرتے ہیں، مشاہدات کرتے ہیں آنکھوں سے. اعضاء حس جو 5 اعضاء حس ہے، سینس آف ٹچ، سینس آف اسمیل، سینس آف ہیئرنگ. اس کے علاوہ 2 اور سینسز ہیں، تو یہ اسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم پریویس ریسرچ، ریکال دی پریویس ریسرچ، جو پہلا ریسرچ کیا گیا ہو اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں. جو تیسرا اسٹیپ ہے وہ ہائپوتھیسس ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہم نے آبزرویشن کی اور پریویس ریسرچ کو بھی دیکھا، تو
इसके बाद जो स्टेप आता है वो हाइपोथेसिस या इसी उर्दू में मफरूजा कहते हैं, मफरूजा स्टेप होता है। और इसमें जो क्वेश्चन हमने क्वेश्चन फार्मूलेट किया था, क्वेश्चन फार्मूलेशन की थी, और क्वेश्चन फार्मूलेशन की निस्बत जब हमने ऑब्जर्वेशन और प्रीवियस रिसर्च भी की, तो हम इसके जरिए हाइपोथेसिस में पॉसिबल आंसर टू क्वेश्चन मालूम करते हैं। जो क्वेश्चन हमने पूछा था उस क्वेश्चन के लिए जो मुमकिन जवाब हो, इसे हम तलाश करते हैं, इसे हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर हाइपोथेसिस ये बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन होता है, यानी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद में हम कह सकते हैं कि ये हाइपोथेसिस है। इसके अलावा ये प्रोपोज स्टेटमेंट होता है, यानी ये टेस्टेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल इस पे फिर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इस पे दोबारा रिसर्च होता है, री रिसर्च होता है, तो इसे मे बी डिस्प्रूव्ड और मे बी प्रूव्ड। हाइपोथेसिस को हमेशा हम इस तरह लेते हैं कि ये ट्रू है। जब एक हाइपोथेसिस हम फार्मूलेट करते हैं तो फिर कहते हैं कि ये ट्रू, ये सच है, और इसे फिर टेस्ट करते हैं। टेस्ट के बाद अगर वो हो, ठीक हो, वो टेस्ट के जरिए साबित हो, तो हम कहते हैं कि हाइपोथेसिस हैज बीन प्रूव्ड। और अगर वो टेस्ट के जरिए साबित न हो तो फिर हम कहते हैं कि हाइपोथेसिस हैज बीन डिस्प्रूव्ड। तो हाइपोथेसिस एक पॉसिबल आंसर है टू द क्वेश्चन व्हिच वाज फॉर्मुलेटेड इन ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च। इसके अलावा जो चौथा स्टेप है डिडक्शन, कियास आराई, कियास, इसे हम कियास कहते हैं। बायोलॉजिस्ट टेक हाइपोथेसिस एज ट्रू। हमने पहले भी कहा कि हाइपोथेसिस को ट्रू लिया जाता है कि ये हाइपोथेसिस ट्रू है। जब हाइपोथेसिस को ट्रू लिया जाता है तो जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो इसके लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, लॉजिकल आंसर्स को मालूम करते हैं, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस मालूम करते हैं उस हाइपोथेसिस की। और इसमें हम दो अल्फाज का तस्करा करते हैं, इफ, अगर, एंड देन, इफ एंड देन। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इफ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, अगर तमाम परिंदों के पर होते हैं तो फिर a pigeon is a bird which must have wings। तो फिर pigeon जो है फाख्ता या कबूतर, वो एक परिंदा है और उसकी जरूर पर होंगी। तो इसी if and then में हम जवाब देते हैं, if and then। अगर then तो फिर, अगर ये हुआ तो फिर क्या होगा, अगर वो हुआ तो फिर क्या होगा, इस तरह हम जवाब देते हैं। तो ये डिडक्शन होता है। इसके अलावा डिडक्शन की बुनियाद पर फिर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन हाइपोथेसिस एंड चेक डिडक्शन। फिर तजुर्बा करते हैं हाइपोथेसिस और डिडक्शन को, जो हमने जवाब दिया था उस जवाब को सच या गलत साबित करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। और ये सबसे अहम स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड में। अगर एक्सपेरिमेंट के जरिए कुछ साबित होता है तो फिर वी से दैट हाइपोथेसिस हैज बीन प्रूव्ड टू बी ट्रू। और अगर वो गलत साबित होता है तो हम फिर कहते हैं कि हाइपोथेसिस हैज बीन डिस्प्रूव्ड। तो एक्सपेरिमेंट में हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट में हमेशा दो ग्रुप्स होते हैं, एक को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं और दूसरे को कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। एक कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसके जो वेरिएबल्स है वो हम कांस्टेंट रखते हैं, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उसके मेंबर्स के लिए हम मुख्तलिफ टेस्ट करते हैं, उन पे मुख्तलिफ केमिकल्स का असर मालूम करते हैं, और इसके बाद हम कहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के दरमियान हम मुआवजा करते हैं, और जो फर्क हो तो इससे हम साबित कर सकते हैं ये हाइपोथेसिस ठीक है या ये हाइपोथेसिस गलत है। इसके अलावा हाइपोथेसिस में बी ट्रू और फॉल्स। हम कहते हैं हाइपोथेसिस फॉर डिडक्शन वी टेक हाइपोथेसिस टू बी ट्रू, लेकिन फिर हम इसके जरिए ये सच और झूठ का, सच और गलत का तलाश करते हैं। और अगर हाइपोथेसिस, अगर एक्सपेरिमेंट प्रूव हो जाता है, साबित हो जाता है, तो फिर हम कहते हैं कि हाइपोथेसिस इज ट्रू। और अगर एक्सपेरिमेंट गलत हो तो फिर हम कहते हैं, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट गलत हो, नतीजा गलत हो, तो हम कहते हैं कि हाइपोथेसिस हैज बीन डिस्प्रूव्ड। इसके अलावा इफ रिजेक्टेड न्यू हाइपोथेसिस आर पुट फॉरवर्ड। अगर एक एक्सपेरिमेंट किया गया कंट्रोल ग्रुप पे और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के दोनों के दरमियान, तो फिर हम कहते हैं कि हाइपोथेसिस साबित हुआ, सच साबित हुआ, ये हाइपोथेसिस ठीक है।
अगर हाइपोथेसिस गलत हो तो फिर हम एक नया हाइपोथेसिस फार्मूलेट करते हैं, वी पुट अ न्यू हाइपोथेसिस फॉरवर्ड। और आखिरी जो एक्सपेरिमेंट्स में होते हैं, इसके अलावा हम एक्सपेरिमेंट के जरिए डेटा एनालिसिस करते हैं। जो डेटा हमें मिल जाता है एक्सपेरिमेंट में, इसकी हम तज्जिया करते हैं, तज्जिए की बुनियाद पर फिर हम कहते हैं कि ये गलत है और ये ठीक है। जो आखिरी स्टेप है कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग में हम, फॉर एग्जांपल कंक्लूजन है तो हम वी एनालाइज द डेटा एंड कंक्लूड द रिसर्चर दैट व्हाट हैज बीन ट्रू एंड व्हाट हैज बीन फॉल्स। इसके अलावा अगर कंक्लूजन आ जाए तो कंक्लूजन की बुनियाद पर हम फिर इसी रिपोर्ट करते हैं। और रिपोर्ट का सबसे आसान जरिया हम फॉर एग्जांपल रिसर्च पेपर की शक्ल में, मकालाजात की शक्ल में हम फिर दुनिया के सामने रखते हैं, साइंसदानों के सामने रखते हैं। और सबसे अहम बात इसका कि रिपोर्टिंग की वजह से पूरी दुनिया के लिए ये एक खुला चैलेंज होता है कि वो इसे टेस्ट करे, अलाउ अदर पीपल टू टेस्ट इट। फॉर एग्जांपल दुनिया के मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ साइंसदान इसे फिर टेस्ट करते हैं। अगर वो ठीक हो तो फिर वो थ्योरी और लॉ की जानिब जाते हैं। कल इंशाल्लाह नए लेक्चर में हम फिर मिसाल की जरिए बायोलॉजिकल मेथड को वाज़ेह करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल की आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आइंदा के लिए लेक्चर्स जल्दी से मिल सके। थैंक यू।